Hello everyone, my name is Rohin Asari and I am the speaker of day 2 of Masterclass in Robotics, where we will be learning, we will be talking something about hardware parts of the robotics, and basically it includes sensors and drivers and different other hardware parts, sorry, that we commonly use in robotics. So uh, हामीले चाहिँ आजको यस सेसनमा हाम्रो रोबोटिक्सको जर्नीमा युज हुने सम अफ द कमन हार्डवेयर डिभाइसेस एन्ड अर इफ वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड आवर रोबोटिक्स जर्नी देन बिगिनिङ फेजमा हामी यी हार्डवेयर पार्टसँग विल वेयर फ्यामिलियर विथ देम सो तिनै हार्डवेयर पार्टहरूको आज हामी कुरा गर्छौँ लेट मी बिगिन First, let us discuss about the course content. Yeah, and in this session, I have divided this session in 4 different parts. They are robotics hardware, parts of robotics hardware, a comparison with human body, and making a robot. So first part मा चाहिँ हामीले what is robotics hardware है रोबोटिक्स हार्डवेयरको बेसिक इन्ट्रोडक्सन लिन्छौँ र रोबोटिक्समा हार्डवेयरको कस्तो महत्त्व छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. Then we will in the second part we will just learn something about different parts of robotics hardware, input devices, output devices, controllers, communication devices, chassis देखि लिएर basic hardware पार्टहरूको कुरा गर्छौँ. Then the third part, that is comparison with human body, we will be just comparing the actual robotics part with the human body. As we all know that the robot itself is an artificial human. सो हामीले चाहिँ नि त्यो आर्टिफिसियल ह्युमनको डिफ्रेन्ट पार्ट्सलाई नेचुरल ह्युमन्सको डिफ्रेन्ट पार्ट्ससँग कम्पेयर गर्न मिल्छ. एन्ड वी विल बी डुइङ द्याट इन आवर पार्ट 3. एन्ड फोर्थ इज मेकिङ अ रोबोट वेयर वी विल बी जस्ट गेटिङ सम आइडियाज हाउ वी क्यान मेक अ रोबोट इन द बिगिनिङ पिरियड. And we will be just learning in the part 4 that what kind of robots should be made in the beginning period, or what can we do using all those parts that we have learned in the part 2. So let's enter to the first part, that is robotics hardware. And I have a question for you all guys. What is hardware in robotics? What do you think of it? Can anyone volunteer me for answering this? Generally, the hardware components used in machine or in robots. Yeah, it makes sense. Any more? Components that are used to build a robot. Yeah, that more makes sense. So let me go through it. In robotics, we actually define the hardware as those physical parts of any robot which is typically directed by a software to execute a command or instructions. है यहाँ चाहिँ नि सफ्टवेयर भन्न साथ हामीले कोड्स र प्रोग्रामलाई बुझे पुग्छ. एन्ड रोबोटिक्समा हार्डवेयर मात्र भएर केही पनि हुँदैन र सफ्टवेयर मात्र भएर केही पनि हुँदैन. दुवैको कम्बोले नै रोबोटिक्सलाई कम्प्लिट गर्छ. र सफ्टवेयर पार्टमा चाहिँ हामीले कोड्स गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स गर्न सक्छौँ, इन्क्लुडिङ डिफ्रेन्ट कमान्ड्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन द्याट मेक्स रोबोट टु डु वर्क. र तिनै सफ्टवेयर पार्टमा डिपेन्ड भएर अन द बेसिस अफ दोज सफ्टवेयर पार्ट रोबोटको हार्डवेयर अपरेट हुने हो र रोबोटको हार्डवेयर डाइरेक्ट भएर काम गर्ने हो है. सो रोबोटिक्स हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स अफ रोबोट विच इज directed by the software. And the hardware of the robot may include different body frames, control systems, manipulators, and many more other electric devices and components. So I think you guys are clear with this. Second, we have why hardware is used in robotics. Robotics ma hardware किन use हुन्छ त? I have listed some of the points over here, and the first among it is prototyping the idea. है सुरुमा हामीले रोबोटिक्समा कुनै प्रोजेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा आइडिया फर्म हुन्छ, एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ र त्यो डेभलप भएको आइडियालाई हामीले एक्जिक्युट गर्नलाई या प्रोटोटाइप गर्नलाई चाहिँ यिनै हार्डवेयर पार्ट्सहरूको युज गर्छौँ. नेक्स्ट, गिभिङ अ बडी स्ट्रक्चर फर द रोबोट भनेको अब एउटा प्रोटोटाइप गर्दाखेरि बडीलाई एउटा पार्टिकुलर बडी स्ट्रक्चर दिनुपर्ने हुन्छ रोबोटलाई. र त्यो बडी स्ट्रक्चर दिनलाई डिफ्रेन्ट चेसिसहरूदेखि लिएर हाम्रो डिफ्रेन्ट
डिभाइसेसहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स मटेरियल्सहरू हुन्छ फर गिभिङ अ प्रपर बडी। यदि हामी ह्युमनोइड रोबोट बनाउँछौँ भने ह्युमन जस्तै सेप आउनु पऱ्यो, या अब चिता जस्तो बनाउँछौँ भन्दाखेरि चिताको जस्तै सेप आउनु पऱ्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि हार्डवेयरलाई रोबोटको बडी स्ट्रक्चर दिनलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट इज गेटिङ द एक्सटर्नल डाटाज, मेबी गेटिङ सम अफ द इन्भाइरोमेन्टल डेटाज है। रोबोटमा हामीले भेरियस सेन्सर सच एज अब टेम्परेचर सेन्सर भनौँ, टेम्परेचर सेन्सर फिट गरेर हामीले एउटा पार्टिकुलर इन्भाइरोमेन्ट, सर्टेन इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचरलाई रिड गर्न सक्छौँ। एन्ड नेक्स्ट इज मुभमेन्ट अफ अ रोबोट। देयर आर डिफ्रेन्ट हार्डवेयर, मेबी मोटर्स है, विच हेल्प्स इन द अर विच वर्क्स फर द मुभमेन्ट अफ रोबोट। सो हार्डवेयर पार्टले चाहिँ नि रोबोटको मुभमेन्टमा पनि रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट इज मेकिङ रोबोट वर्क एज पर द कन्सेप्ट। दिस इज समहाउ कमन टु द पार्ट 1। हामीले रोबोट बनाउनुभन्दा अगाडि या रोबोटिक प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुनुभन्दा अगाडि एउटा आइडिया या कन्सेप्ट प्रिपेयर गरेको हुन्छौँ, र त्यही कन्सेप्टमा डिपेन्ड भएर त्यही कन्सेप्टको बेसिसमा हामीले रोबोट बनाउन सक्छौँ, र त्यही कन्सेप्ट अनुसार हामीले रोबोटलाई काम गराउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ हार्डवेयर है। एन्ड लास्ट बट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान, द्याट इज मेक सफ्टवेयर कम्प्लिट बाई एक्जिक्युटिङ द कमान्ड्स अर इन्स्ट्रक्सन्स। सफ्टवेयरलाई या अब कोडिङ र प्रोग्रामिङ मात्र भएर कुनै पनि रोबोट कम्प्लिट हुँदैन। यो अब ह्युमन बडीसँग कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि आत्मा मात्र छ, बडी चाहिँ छैन भन्ने जस्तै सेन्स आउँछ। सो सफ्टवेयरलाई कम्प्लिट गराउन बाई एक्जिक्युटिङ द कमान्ड्स एन्ड इन्स्ट्रक्सन्स द्याट वी हेभ प्रोभाइडेड थ्रु कोड्स एन्ड प्रोग्राम्स, हार्डवेयर पार्ट इज द मोस्ट इसेन्सियल थिङ्स। So we can also conclude that the hardware is body of robot, and sound robot and robotics doesn't tend to be complete, or even we can say doesn't tend to be exist without hardware. मान्छेको पनि शरीर भएन, आत्मा मात्र छ भने त्यसलाई हामीले कम्प्लिट हुँदैन या एक्जिस्टै हुँदैन नि। त्यो त्यस्तै हुन्छ। अब कम्प्युटरमा हाम्रो कोड्स चाहिँ छ, कतै तगडै कोड छ, बट त्यसलाई हामीले राम्ररी प्रोटोटाइप गर्न सकेनौँ, एक्जिक्युट गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि त्यो कोड मात्र भएको कुनै मतलब अर्थ नै हुँदैन। सो द हार्डवेयर इज बडी अफ रोबोट, एन्ड रोबोट or robotics doesn't tend to be complete or doesn't tend to be exist without hardware. With this, we are at the end of our first part, that is robotics hardware, and we are entering in the second part, that is parts of robotics hardware. जसमा चाहिँ हामी, as I said, हाम्रो robotics journey मा some of the common hardware parts that we will be familiar with, तिनै hardware parts को हामी कुरा गर्छौं। र यदि if you guys are tending to start robotics, then you may definitely use these of the components in your beginning period or beginning phase in the robotics journey. And some of the common parts of robotics can be classified into 6 different types. They are these: controllers, input devices, output devices, control devices, communication devices, and chassis. So in a 6वटा डिफ्रेन्ट कमन पार्ट्स अफ रोबोटिक्स हार्डवेयरको हामी कुरा गर्छौं, र यिनीहरूको अन्डरमा पर्ने डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूको कुरा गर्छौं। एन्ड सो लेट मी बिगिन विथ द कन्ट्रोलर्स। एन्ड डु वी हेभ एनी आइडियाज वाट इज अ कन्ट्रोलर, अर what type of controllers do we use in robotics? Can anyone volunteer me? जे भने पनि हुन्छ है, if you have any sorts of ideas regarding the controllers. Hello, am I audible? Can anyone share it? Yes, you are audible. Okay, so I didn't get any answers regarding the controller, so let me tell it by myself. The controllers are those electronic devices or electronic component that controls each and everything of a robot, right? रोबोटिक्समा चाहिँ हामी कन्ट्रोलरको रूपमा माइक्रो कन्ट्रोलर भनेर भन्छौँ, माइक्रो कन्ट्रोलर युज गर्छौँ। एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर इज जस्ट अ integrated circuit or IC device that is used to control other portions of electronic devices, usually through a microprocessor unit, MPU, memory, and some other peripherals. So microcontroller भनेको मैले सेयर गरेको स्क्रिनमा यहाँहरूले एउटा ग्रीन कलरको बोर्ड जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज अ रास्पबेरी है। इट इज
कन्ट्रोलर बट नट अ माइक्रो कन्ट्रोलर। त्यहाँनिर भएको जस्ट एउटा सरी त्यहाँ भएको एउटा ब्ल्याक कलरको बक्स, यो कन्ट्रोलर बोर्डमा एउटा ब्ल्याक कलरको बक्स जस्तो हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले माइक्रो कन्ट्रोलर भन्छौँ। अनि अघि नै हामीले माइक्रो सफ्टवेयर पार्टलाई एक्जिक्युट गर्न, सफ्टवेयर पार्टलाई कम्प्लिट गर्नलाई हार्डवेयरको युज गर्छौँ भनेको थियौँ। अनि सफ्टवेयर पार्टमा गरिएको हामीले ती कोड्स, ती प्रोग्रामिङहरू सबै यही आइसी, यही सर्किट बोर्डमा सेभ भएको हुन्छ। र यही माइक्रो कन्ट्रोलरले डिफ्रेन्ट अदर डिभाइसेस एन्ड डिफ्रेन्ट अदर इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्स, हार्डवेयर पार्टहरूलाई चाहिँ नि कमान्ड गर्छ कि वर्क अन द बेसिस अफ द सफ्टवेयर that is saved in it. So these microcontrollers are embedded inside the devices to control the actions and features of any product. In these microcontrollers, specific programs are dedicated that we have brought through the software part, and those specific programs are basically dedicated to a particular task that we have coded or that we have programmed. Some of the common examples of microcontrollers could be taken as Atmega 168, Mark 4, AVR 32, and so on. र यिनीहरू चाहिँ माइक्रो कन्ट्रोलरको इक्जाम्पल भए। र कन्ट्रोलर्स भन्ने हो भनेदेखि आर्डिनोज, रास्पबेरी पाई चाहिँ नि हाम्रो रोबोटिक्समा मोस्ट कमनली युज्ड कन्ट्रोलर्सहरू भयो। सो इफ वी आर स्टार्टिङ रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, देन controllers is the most essential part. Okay, next let me go through the input devices. And in robotics, actually an input devices is just a piece of equipment used to provide data and control signals to a controller or microcontroller. Right? Different external datas, control signals like नि input devices ले controller मा transmit गर्छ। र I have given an example of temperature sensor just before, है। र त्यो temperature sensor भनेको पनि a kind of input devices भयो, because it gives input in the microcontroller or the controller. र robotics मा हामीले one and only input device that is sensors भन्दा पनि हुन्छ। And we are just going to talk about it. Different types of sensors. The most commonly used sensors in robotics are these: infrared light sensor, temperature sensor, gas sensor, flame sensor, accelerometer sensor, LDR or that light dependent resistor, color sensor, and ultrasonic sensor. So यी सेन्सरहरू चाहिँ हाम्रो रोबोटिक्समा कमनली युज सेन्सरहरू हुन्। एन्ड आई विल जस्ट टेलिङ द्याट अबाउट सम वर्क्स द्याट कुड बी डन थ्रु दिस सेन्सर। यी सेन्सरहरूले के कस्तो कामहरू गर्छन् र हामीले यो सेन्सरहरू युज गरेर के कस्तो प्रोजेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गर्छु। अनि लेटर देन वी विल जस्ट टकिङ सम डिप knowledge, or we will talking deeply about some of the sensors that we may use. Okay, so first भनेको इन्फ्रारेड लाइट सेन्सर। यो सेन्सर भनेको चाहिँ हाम्रो मोस्ट कमनली युज भनेको अब्जेक्ट डिटेक्ट गर्नलाई हो। र यो सेन्सरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्फ्रारेड लाइट इमिट पनि गर्छ अनि डिटेक्ट पनि गर्छ। यसमा दुईटा एलइडी हुन्छ, एउटाले इन्फ्रारेड लाइट इमिट गर्छ अनि त्यो कुनै अब्जेक्टमा ठोकेर बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि त्यसलाई रिसिभरले रिसिभ गरेर डिटेक्ट गर्छ। र यो इन्फ्रारेड लाइट चाहिँ नि ब्ल्याक कलरको अब्जेक्टमा रिफ्लेक्ट हुँदैन, बट इन डिफ्रेन्ट लाइट अब्जेक्ट इट रिफ्लेक्ट्स, किनभने ब्ल्याक अब्जेक्टले चाहिँ इन्फ्रारेड लाइटलाई एब्जर्भ गर्ने भयो। सो यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा नर्मल व्हाइट कलरको या अरू कुनै कलरको पेपर लियो, त्यसमा ब्ल्याक कलरको टेपले लाइन जस्तो बनाइदियो, एन्ड देन keeping the infrared light sensors, we can just make a robot that moves following the line we made. हामीले बनाएको लाइनलाई फलो गर्दै जाने रोबोट हामीले इन्फ्रारेड लाइट सेन्सरको हेल्पले बनाउन सक्छौँ। ओके, नेक्स्ट इज टेम्परेचर सेन्सर। र टेम्परेचर सेन्सर भनेको चाहिँ नि हाम्रो इज अ टाइप अफ सेन्सर है, जसले चाहिँ नि सर्टेन इन्भाइरोमेन्ट या सर्टेन एरियाको टेम्परेचर र ह्युमिडिटी दुईटालाई मेजर गर्छ। And using these sensors, we can do different projects such as measuring the temperature, अथवा हामीले चाहिँ यो सेन्सरलाई
एक्टिभ गरेर टेम्परेचर डाटा रिड गर्न पनि सक्छौँ र यदि कुनै सर्टेन टेम्परेचरबाट इन्भाइरोमेन्टको टेम्परेचर चाहिँ नि इन्क्रिज भयो लाइक 30 डिग्रीभन्दा माथि गयो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीलाई इन्डिकेट गर्ने हिसाबले पनि हामी बनाउन सक्छौँ with the help of a temperature sensor. And next is gas sensor that usually detects the LPG gas है अनि यो सेन्सर युज गरेर चाहिँ हामीले किचनहरुमा ग्यास लिकेज भएको डिटेक्ट गर्ने सिस्टम बनाउन सक्छौँ एन्ड नेक्स्ट इज फ्लेम सेन्सर जसले चाहिँ नि फ्लेम अर्थात् फायरलाई डिटेक्ट गर्छ र फ्लेम सेन्सरको युजले चाहिँ हामीले यस्तो डिभाइस बनाउन सक्छौँ जसमा चाहिँ अब यदि आगो या फायर या फ्लेमलाई डिटेक्ट भयो भन्दाखेरि त्यसले इन्डिकेट गर्ने र त्यसमा एट्याच भएको वाटर पम्प मोटरले वाटरलाई स्प्रे गरिदिने र आगो निभाउने जस्तो प्रोजेक्ट हामी गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ फ्लेम सेन्सर एन्ड नेक्स्ट इज एसिलोमिटर सेन्सर एसिलोमिटर सेन्सरले चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्टमाथि एसिलोमिटर सेन्सर छ भने त्यो अब्जेक्टलाई हामीले एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा या जुनसुकै डिरेक्सनमा घुमाइदियो भने जुनसुकै डिरेक्सनमा ढल्काइदियो भन्दाखेरि यो सेन्सरले चाहिँ त्यो अब्जेक्ट कति एक्सिसमा कति अगाडि ढल्केको त्यो चाहिँ हामीलाई बताउँछ एक्स वाइ जेड तिनवटा एक्सिसमा हुन्छ यो अनि कुन एक्सिसमा चाहिँ नि अब्जेक्ट ढल्के या कुन एक्सिसतिर चाहिँ नि अब्जेक्ट मुभ भयो भनेर चाहिँ हामीले एसिलोमिटर सेन्सरको हेल्पले रिड गर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट रोबोटिक कार बनाउन सक्छौँ जस्तै अब रोबोटिक कारमा यो सेन्सर हालेर उकालो भयो भनेदेखि यो माथि माथि चढ्ने अनि ओह्रालो भयो भनेदेखि यो चाहिँ तल तल आउने खालको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यसलाई चाहिँ खस्न नदिने हिसाबले प्लेन सर्फेसमा मात्र रोबोटिक कार बस्ने र अलिकति ढल्क्यो भन्दाखेरि जस्ट कुन डिरेक्सनमा ढल्केको हो त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ नि रोबोट चढ्ने जस्तो हामीले चाहिँ रोबोटिक कारहरू बनाउन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ एसिलोमिटर सेन्सर नेक्स्ट इज एलडिआर र एलडिआर भनेको इट इज अ टाइप अफ फोटो रेजिस्टर बट यसको वर्किङ प्रपोज या वर्किङ मेथोडोलोजी हेरेर चाहिँ हामीले लाइक सेन्सर भन्दा पनि केही हुँदैन सेन्सर भन्न सक्छौँ र एलडिआरमा चाहिँ नि यसको चाहिँ रेजिस्टिभिटी भ्यालु भेरिएबल हुन्छ यसको यो सेन्सरमा लाइट पर्यो भन्दाखेरि रेजिस्टिभिटी एकदमै हाई हुन्छ जसले गर्दा करेन्ट चाहिँ पास हुँदैन अनि यदि त्यो सेन्सरमा डार्क भयो भनेदेखि या लाइट परेन भन्दाखेरि रेजिस्टिभिटी भ्यालु घट्छ एन्ड देन द करेन्ट पासेस इजिली यसको बारेमा अलिकति डिप टक चाहिँ हामी एकैछिनमा गर्छौँ है सो एलडिआरको हेल्पले हामीले कस्तो प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले बाटोहरूमा देखेको होला है स्ट्रिट लाइटहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि अब दिउँसोतिर अटोमेटिकली अफ हुन्छ र एक्कासी त्यो क्लाउडी भयो भने या डार्क भयो भन्दाखेरि अँध्यारो हुँदै गयो भने त्यो लाइटहरू आफै बल्न थाल्छ त्यो हिसाबको डिभाइसेसहरू चाहिँ हामीले एलडिआरको हेल्पले बनाउन सक्छौँ नेक्स्ट इज कलर सेन्सर अनि कलर सेन्सर विथ इज एज पर इट्स नेम है कलर सेन्सर इज युज फर डिटेक्टिङ डिफ्रेन्ट कलर्स र ती कलर्सहरू चाहिँ मेजरली प्राइमरी कलर्स एन्ड सम अफ द सेकेन्डरी कलर्सहरू हुन्छ अनि दिस सेन्सर्स आर कमनली युज्ड इन एग्रिकल्चरल फिल्ड्स फर अटोमेटिङ द एग्रिकल्चर लाइक एग्रिकल्चर कुरा गर्दाखेरि अनि हामीले एप्पललाई एक्जाम्पल लियो भन्दाखेरि यदि एप्पलको कलर कम्प्लिटली रेड छ भने त्यो राम्रो एप्पल भयो भनेर यसले राम्रो एप्पल हो भनेर त्यसलाई पास गर्न सक्छ र यदि एप्पलको कलर ब्ल्याक या ब्राउन अरू कुनै भयो भन्दाखेरि त्यो एप्पल चाहिँ नि राम्रो छैन इट इज नट गुड सो त्यसलाई चाहिँ साइड लगाउन सक्छौँ हामीले विथ द हेल्प अफ मेसिन एन्ड नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक सेन्सर भनेको आइआर सेन्सर इन्फ्रारेड लाइट सेन्सर जस्तै हो यसको युज भनेको अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्न नै हो बट यसले इमिट गर्ने भनेको अल्ट्रासोनिक साउन्ड वेभ हो अनि अल्ट्रासोनिक साउन्ड वेभलाई एउटा ट्रान्समिटरबाट थ्रो गर्छ अनि कुनै अब्जेक्टमा ठोकेर बााउन्स ब्याक भएको साउन्ड वेभलाई चाहिँ यसले रिसिभ गर्छ अनि त्यही रिसिभ गरेको साउन्ड वेभको टाइम र स्पिड अफ साउन्ड वेभको लाई रिफरेन्स लिएर चाहिँ नि अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्नेमा मात्र सीमित नभइकन कति डिस्टेन्स अगाडि त्यो अब्जेक्ट छ त भनेर पनि हामीले भ्यालु रिड गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ अल्ट्रासोनिक सेन्सर सो यिनै सेन्सरहरूको जस्ट बेसिक कुरा र यो सेन्सरहरू युज गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ कुरा भयो अब सम अफ द कमन सेन्सर्सको मात्रै हामी चाहिँ अलिकति डिपमा गएर कुरा गर्छौँ हाउ डज इट वर्क यसको वर्किङ मेथोडोलोजीहरू
केही सेन्सरहरूको कुरा गर्छौँ. So first is infrared sensor. Infrared sensor, and about infrared sensor you can see in my shared screens top right. And talking about this sensor, यो infrared sensor ले चाहिँ नि infrared rays लाई या infrared radiation लाई both emit पनि गर्छ र detect पनि गर्छ. यहाँनिर मैले सेयर गरेको स्क्रिनको टप राइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ इन्फ्रारेड सेन्सर छ, आइआर सेन्सर. अनि त्यो सेन्सरको अगाडि चाहिँ नि दुईटा एलइडीजहरू हुन्छ. एउटा भनेको ट्रान्समिटर हो एन्ड अनदर इज रिसिभर. एउटा एलइडीबाट इन्फ्रारेड रेज इन्फ्रारेड रेडिएसन ट्रान्समिट हुन्छ. अनि सेन्सरको अगाडि कुनै अब्जेक्ट आयो, यहाँ कुनै अब्जेक्टसँग चाहिँ त्यो थ्रो गरेको इन्फ्रारेड रेडिएसन ठोक्यो भनेदेखि त्यो अभियसली बाउन्स ब्याक भएर फेरि अर्को रिसिभरले रिसिभ गर्छ एन्ड देन इट सेन्ड्स द डेटा टु द माइक्रो कन्ट्रोलर कि अगाडि अब्जेक्ट आयो भनेर. एन्ड एज आई सेड यो सेन्सरले थ्रो गरेको इन्फ्रारेड रेडिएसन चाहिँ ब्ल्याक कलर अब्जेक्टमा रिफ्लेक्ट हुँदैन, बिकज ब्ल्याक कलर अभियसली एब्जर्ब्स द इन्फ्रारेड रेडिएसन. अनि यो सेन्सर युज गरेर चाहिँ हामीले different line following robots, as I said before, त्यस्तो बनाउन सक्छौँ. And we can even make some of the devices to identify or detect any object. So this is the working methodology. As I said, दुईटा एलइडीज हुन्छ, एउटाले इन्फ्रारेड रेडिएसन इमिट गर्छ अनि कुनै अब्जेक्टमा ठोकेर बाउन्स ब्याक भएको सेम रेडिएसनलाई चाहिँ नि रिसिभरले रिसिभ गर्छ एन्ड देन इट सेन्ड्स सिग्नल टु द माइक्रो कन्ट्रोलर. नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक सेन्सर. र अल्ट्रासोनिक सेन्सर कस्तो हुन्छ भनेर मैले सेयर गरेको स्क्रिनको टप राइटमा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड अल्ट्रासोनिक सेन्सर भनेको सम हाउ सिमिलर टु द इन्फ्रारेड सेन्सर, बट इन्फ्रारेड सेन्सरमा चाहिँ हाम्रो के थियो, इन्फ्रारेड रेज फाल्थ्यो अनि अब्जेक्ट अगाडि आएको मात्रै डिटेक्ट गर्थ्यो. बट अल्ट्रासोनिक सेन्सर भनेले चाहिँ नि इन्स्टिड अफ इन्फ्रारेड रेडिएसन इट इमिट्स साउन्ड वेभ, ultrasonic sound wave that is not that hearable by human ear. But अल्ट्रासोनिक सेन्सरको चाहिँ नि रिसिभर र ट्रान्समिटर भनेर दुईटा पार्ट हुन्छ यसको पनि. अनि रिसिभरले ट्रान्समिटरले अल्ट्रासोनिक साउन्ड वेभ ट्रान्समिट गर्छ र अगाडि कुनै अब्जेक्टमा या कुनै कम्पोनेन्टमा त्यो साउन्ड वेभ चाहिँ नि बाउन्स भएर अनि फेरि बाउन्स ब्याक हुँदाखेरि रिसिभरले रिसिभ गर्छ एन्ड देन वी क्यान डिटेक्ट द अब्जेक्ट बिहाइन्ड द सेन्सर. र अल्ट्रासोनिक सेन्सरले डिटेक्ट मात्र गर्ने नभइकन कति टाइममा त्यो इमिट गरिएको अल्ट्रासोनिक साउन्ड वेभ ब्याक भयो र स्पिड अफ साउन्ड इन द नर्मल एयर विच इज 344 मिटर पर सेकेन्ड हो, त्यसलाई रिफरेन्स लिएर हामीले चाहिँ नि कति डिस्टेन्समा अब्जेक्ट छ भनेर पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ with the help of ultrasonic sensor. And it is basically defined as an electronic device that measures the distance of a particular object by emitting ultrasonic sound waves and converting the reflected sound into an electrical signal. And here you can see the working methodology of ultrasonic sensor. The transmitter is denoted by TX and receiver is denoted by RX. Transmitterले ultrasonic sound wave लाई transmit गर्छ and when it gets bounce back from the any object, RX receiverले receive गर्छ and then sends the signal to the MCU or microcontroller unit. Next is LDR or light dependent resistor. Light dependent resistor is actually a photoresistor, right? But it is counted as a sensor. But obviously because of its works on the basis of works as a sensor. अनि यो रेजिस्टर चाहिँ नि प्रिन्सिपल अफ फोटो कन्डक्टिभिटीको बेसिसमा वर्क गर्ने हो. र फोटो कन्डक्टिभिटी इज जस्ट बेसिकली एन optical or electrical phenomenon in which material becomes more electrically conductive due to the absorption of electromagnetic radiation from the light. So यसमा चाहिँ अलिकति साइन्टिफिक डेफिनेसन आयो. आई विल जस्ट एक्सप्लेन. एलडिआर को यहाँनिर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ. एलडिआर को माथि यस्तो कर्भ भएको ओरेन्ज कलरको लाइन जस्तो हुन्छ. सो यो भनेको चाहिँ सच मटेरियल हो. सो यो मटेरियलमा चाहिँ नि यदि लाइट पर्यो भन्दाखेरि
यो मेटेरियल चाहिँ इलेक्ट्रिकली कन्डक्टिभ हुन्छ या यसको रेजिस्टिभिटी चाहिँ नि हाई हुन्छ यदि यसमा लाइट पर्यो भने, र यदि यो मेटेरियलले चाहिँ नि लाइट एब्जर्ब गरेन भनेदेखि यसको रेजिस्टिभिटी चाहिँ नि डाउन हुन्छ। एज यु क्यान सी इन द बटम फिगर, तलको फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको रेजिस्टिभिटीलाई मल्टिमिटरबाट मेजर गरिएको छ अनि डे लाइटमा यो सेन्सरको रेजिस्टिभिटी 500 छ एन्ड नाइट डार्कमा चाहिँ नि यसको रेजिस्टिभिटी 200मा डिक्रिज भएको छ। सो when the light falls on LDR, the electrons in the valence bond of the material are eager to the conduction bond. है, यहाँ पनि अलिकति साइन्टिफिक टर्महरू डिफाइन भएको छ, बट यो सिम्पल, एकदमै सिम्पल कुरा हो यो एलडिआरको। यसको माथि भएको कर्भ मेटेरियलको भ्यालेन्स बन्ड अथवा प्यासेन्टमा बसिरहेको बन्डलाई चाहिँ नि यदि लाइट परेन भन्दाखेरि त्यो कन्डक्सन बन्डमा कन्भर्ट हुन्छ र it conducts the electricity or electric current through its one point to the next. And yeah, this is the working methodology. यदि लाइट पर्यो भन्दाखेरि जस्ट दुईटा पिन हुन्छ यसमा, अनि यदि माथि लाइट पर्यो भनेदेखि एउटा पोइन्टबाट अर्को पिनमा करेन्ट पास हुँदैन बिकज अफ द इन्क्रिज इन द रेजिस्टिभिटी। अनि यदि लाइटलाई निभायो भन्दाखेरि एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा सजिलैसँग इलेक्ट्रिसिटी अर इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ नि पास हुन्छ। Okay, so next is flame sensor. And flame sensor or fire sensor detects the presence of fire or flame based on IR wavelength emitted by the flame. है, आगोको फ्लेमबाट सर्टेन I want to ask question. Okay. So, can you just go back again to just before this photoconductivity I was saying? Okay. From where does this photoconductivity absorb the electromagnetic radiation? Yeah, can you please repeat the question? Yes. From where does this photoconductivity absorb the electromagnetic radiation? From light, but how the process goes? I didn't understand. होइन, फोटोकन्डक्टिभिटीको प्रिन्सिपलले भनेको यति मात्रै हो कि यो मेटेरियलमा एउटा एलडिआरमा भएको मेटेरियलमा चाहिँ नि यदि लाइट पर्यो भन्दाखेरि लाइटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन रिसिभ गर्छ। लाइक लाइट छ भनेर डिटेक्ट गर्ने क्या, लाइटमा चाहिँ हाम्रो रेडिएसन हुन्छ नि, त्यो रेडिएसनबाट चाहिँ नि यसको भ्यालेन्स बन्ड जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्डक्सन बन्डमा कन्भर्ट भएर त्यो मेटेरियल चाहिँ नि इलेक्ट्रिकल्ली कन्डक्टिभ बन्छ भनेको यो प्रिन्सिपल अफ फोटोकन्डक्टिभिटीले चाहिँ। सो एम आई क्लियर? Yes, fine. So let me add something in this, हैन। So एक्चुअली यसमा यसले चाहिँ वर्कमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हजुर यो तलको जुन दुईवटा वायर हेर्नु भएको छ नि स्ट्रेट, हैन। सो दुईवटा वायरमा चाहिँ हैन हामीले जुन हाम्रो इनपुट भ्यालु हुन्छ, इनपुट र आउटपुट भ्यालु त्यो चाहिँ त्यसमा जोड्ने हो, हैन। हाम्रो जुन बोर्ड हुन्छ त्यो बोर्ड चाहिँ त्यसमा जोड्ने, अनि त्यहाँबाट त्यो सर्टेन भ्यालु गइरहेको हुन्छ क्या, आई मिन पास भइरहेको छ, एउटा करेन्ट or सर्टेन भ्यालु पास भइरहेको छ। अनि जुन माथिको जुन फेस छ नि, हैन, त्यो फेसमा चाहिँ लाइट पर्दाखेरि एज इट इज रेजिस्टर, त्यो लाइटले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ क्या। लाइक अब सुरुमा चाहिँ भ्यालु अब समथिङ अब अलिकति केही करेन्ट गइरहेछ भने त्यो लाइटले गर्दा त्यहाँ डिफेक्ट पर्छ क्या, त्यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ, जसलाई चाहिँ बोर्डले रिड गर्छ, हैन। अनि त्यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ कि यसरी चेन्ज गरेर, हैन। अब त्यहाँ चाहिँ लाइट पर्यो भनेपछि अब मैले केही टास्क गर्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले वर्क गर्छ कि त्यही अनुसार। एन्ड द्याट्स इट। सो रनिङ यु क्यान कन्टिन्यू, आई गेस। ओके, सो त्यही हो, यसमा चाहिँ नि वर्किङ प्रपोज चाहिँ नि त्यही हो, जस्ट कसरी काम गर्छ त या के आधारमा काम गर्छ भनेर चाहिँ नि प्रिन्सिपल अफ फोटोकन्डक्टिङमा बेसिस हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। Question me once. Can the value of this night dark can be more than the day, or can it be? लाइक यस्तो हो, यसमा डे लाइटमा हाम्रो नर्मल लाइट, डे लाइट मात्र नभन्नु, हाम्रो जस्ट लाइटबाट, मोबाइल लाइट, फ्ल्यास लाइटबाट, एलइडी लाइटहरूबाट बालिएको लाइटलाई पनि हामीले रिफ्लेक्स लिन सक्छौँ। अनि यदि यसको मेटेरियलमा चाहिँ नि जस लाइट पर्यो भन्दाखेरि यसको रेजिस्टिभिटी भ्यालु चाहिँ मोर हुन्छ, अनि रेजिस्टिभिटी मोर भयो भने इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ नि पास हुँदैन है। एन्ड द रेजिस्टिभिटी ग्रेजुअली डिक्रिजेस इफ इन द नाइट डार्क। यो तलपट्टि जस्ट फर एन एक्जाम्पल भनेको एक्युरेट भ्यालु 500 र 200 छ, होइन। बट यो चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ क्या, कतिको डार्क छ या कतिको
लाइट छ भनेर चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड्स हुन्छ यसको रेजिस्टिभिटी भ्यालु चाहिँ. Yes, fine. Okay, thank you. I think I was in the flame sensor. So flame sensor ले चाहिँ नि कसरी काम गर्छ भन्दा आगो या फायरको फ्लेमबाट निस्किएको IR वेभलेन्थ लाई बेसको बेसिसमा चाहिँ नि यसले IR वेभलेन्थलाई रिसिभ गर्छ एन्ड देन इट सेन्ड्स द हाई सिग्नल अथवा लोजिक 1 भन्छौँ हामी साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेजमा कम्प्युटिङ ल्याङ्ग्वेजमा. सो लोजिक 1 भन्छौँ विच इज आउटपुट इन द हाई अर पोजिटिभ भ्यालु. सो यदि आगोको फ्लेमबाट IR वेभलेन्थ सेन्सरले रिसिभ गर्यो भनेदेखि यसले चाहिँ नि माइक्रो कन्ट्रोलरलाई डेटा पठाउँछ क्या कि अगाडि फ्लेमबाट रिसिभ भएको वेभलेन्थ IR वेभलेन्थ रिसिभ भएको छ, अब नेसेसरी एक्सन्स गर भनेर दिन्छ. अनि एज पर आवर कोड हामीले चाहिँ के खालको कोड गरेका छौँ. अब यो सेन्सरको हेल्पले कस्तो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लाइक एज आई सेड IR वेभलेन्थ फ्रम द फ्लेम त्यो जुन इमिट भएको थियो त्यसलाई हामीले यदि सेन्सरले डिटेक्ट गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ माइक्रो MCUलाई डेटा पठाउँछ अनि MCUले चाहिँ नि अर्को सिग्नल पठाउँछ फर द वाटर पम्प मोटर अनि वाटर पम्प मोटरले जस्ट पानी स्प्रे गरिदिन्छ. हो त्यस्तो खालको डिभाइसेसहरू बनाउन सक्छौँ. या अब IR वेभलेन्थ फ्रम द फ्लेम यदि डिटेक्ट भएको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्ट इन्डिकेटरको रूपमा LED लाइटहरू बालिदिने या बजर बजाइदिने साइरन बजाइदिने जस्तो आउटपुट हामीले दिन सक्छौँ विथ द हेल्प अफ फ्लेम सेन्सर. सो भन्न खोजेको के मात्र भन्दाखेरि फायरको फ्लेमबाट सर्टेन IR वेभलेन्थ इमिट भएको हुन्छ र त्यही वेभलेन्थलाई सेन्सरले डिटेक्ट गर्ने हो र डिटेक्ट गरेर यसले चाहिँ नि डेटा MCUलाई या माइक्रो कन्ट्रोलरलाई पठाउँछ एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर डज द फर्दर वर्क एज पर द कोड एज पर द प्रोग्रामिङ. सो दिस इज द वर्किङ मेथोडोलोजी अफ द सेन्सर फिल्म सेन्सर. एन्ड यसको पनि सर्टेन एरिया हुन्छ. अब एउटा रुममा छ भने पुरै रुमको चाहिँ गर्न सक्दैन हामीले बेसिक युज गर्नेमा. बट देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्लेक्स सेन्सर्स इन द मार्केट द्याट जस्ट मेजर्स द फ्लेम इन मोर एरिया. बट हामीले रोबोटिक्समा यो बिगिनिङ फेजमा युज गर्ने दिस टाइप्स अफ फ्लेम सेन्सरको चाहिँ नि सर्टेन एरियासम्म मात्र लिमिट हुन्छ यसको अनि विच इज एज सोन इन द screen. So with this, I think we are at the end of the input devices and we are going through output devices. Ra output भनेको anything that makes certain change in a physical world or physical environment. है आउटपुट भएन भन्दाखेरि रोबोट एकदमै बोरिङ हुन्छ. भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ अब फ्लेम सेन्सरले आगो डिटेक्ट गर्छ. अब आगो डिटेक्ट गरेर मात्र त हुँदैन नि, सर्टेन आउटपुट त दिनु पर्यो नि उसले. या मेबी अब पानीको अब फोरा दिएर हुन्छ कि या लाइट बालेर हुन्छ कि बजर साइरन इन्डिकेट गरेर हुन्छ कि त्यो सर्टेन आउटपुट त आउनु पऱ्यो नि. नत्र अब डिटेक्ट गर्छ भनेर त भन्यौँ, डिटेक्ट गरेपछि अनि सक्यो, केही पनि आउटपुट या आउटकम भएन भन्दाखेरि हामीले बनाएको डिभाइसको कुनै अर्थ नै भएन त्यहाँ है. सो आउटपुट डिभाइसेस प्लेज great role in any robotics project or in certain robots. And output may be something pretty like motors moving the robot around the world and sounds with buzzers or speakers and lights with LEDs and so on. Okay. So output devices, there are different types of output devices, but we will be just going through the LEDs and some basic types of motors with the obvious reason limitation of the time. And let's talk something about LED or light emitting diode. LED actually is a certain electronic device that glows the bulb or glows the light, produces light. So it produces light by just passing the electric current through a semiconducting material, and which emits the photons or which emits the light through a principle of electroluminescence. यहाँनिर चाहिँ अब इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि जस्ट अ प्रोसेस बाई विच द photons or light is generated when the excess electron holes here are created by the electric current base. So यो पनि त्यति कम्प्लेक्स त छैन, बट यो प्रिन्सिपलले मात्र के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा इलिमेन्टमा
हामीले एलइडी लाइट बाल्दाखेरि बोथ नेगेटिभ र पोजिटिभ करेन्ट हुन्छ त्यो दिन्छौँ र नेगेटिभ र पोजिटिभ करेन्ट एउटा सर्टेन एरियामा आएर कम्बाइन हुन्छ इनसाइड द एलइडी। त्यहाँनिर नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै आएर जोडिन्छ र त्यहाँनिर चाहिँ हिट प्रड्युस हुन्छ र हिट पनि त्यतिको प्रड्युस हुन्छ कि द्याट ग्लोज एन्ड प्रड्युस लाइट्स है। त्यहाँ लाइट इमिटिङ डायोड एलइडीभित्र भएको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेन्स अफ द फिलामेन्ट that is contained inside the LED causes it to get so hot that it glows, producing the light. So इलेक्ट्रोल्युमिनेसेन्स को थ्योरी या त्यसको प्रिन्सिपलले पनि त्यही भनेको हो कि यदि एक्सिस इलेक्ट्रोन होल is created inside the electrical circuit, electrical current base, so it produces the light by the excess amount of heat. So LED work हुने यसरी नै हो। एन्ड हियर यु क्यान सी द वेल लेभल्ड फिगर अफ एलइडी लाइट इमिटिङ डायोड। र यसमा चाहिँ धेरै जान छैन, जस्ट लेट्स गो थ्रु द एनोड एन्ड क्याथोड। एट द बटम अफ द एलइडी देयर आर टू पिन्स, वान इज एनोड विच मिन्स पोजिटिभ एन्ड नेक्स्ट इज क्याथोड विच इज नेगेटिभ। र एनोड र क्याथोड हेरेर हामीले एलइडीमा करेन्ट दियौँ भन्दाखेरि मात्रै एलइडी ग्लो हुन्छ, नत्र भए हुँदैन। र हाम्रो एलइडीमा कसरी एनोड र कसरी क्याथोड छुट्याउने भनेर कन्फ्युजन यहाँलाई होला, किनभने त्यसमा त अब एनोड र क्याथोड या पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर लेखिएको हुँदैन एलइडीमा। सो जस्ट वी सुड लुक इनसाइड द एलइडी। एलइडीको भित्र हेर्ने, त्यहाँनिर एउटा स्मल एउटा पिन स्मल हुन्छ अनि अर्को पिन लार्ज हुन्छ। सो स्मल पिन इज एनोड अर पोजिटिभ एन्ड द लार्जर वान इज नेगेटिभ। Okay, so I think I was muted, right? Sorry for that. I was just telling LED को चाहिँ different कलर्सहरुमा LED पाइन्छ, and some common colors are red, green and blue. अनि in some of the LEDs तीनटै लाइटहरु पनि ग्लोज हुन्छ, अनि on the basis of the current we are supplying। र त्यो LED जसबाट चाहिँ तीनटै लाइट बाल्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी RGB LED भनेर भन्छौँ, रेड ग्रीन ब्लू LED। सो करेन्टलाई अब पोजिटिभ र नेगेटिभ एनोड क्याथोड हेरेर दिन सक्यो भन्दाखेरि हाम्रो LED चाहिँ ग्लो हुन्छ। आई थिङ्क यु गाइज आर वेल नोन हाउ टु आइडेन्टिफाई द एनोड एन्ड क्याथोड अफ LED। सानो पातलो पिन भनेको पोजिटिभ एनोड हो, र लार्जर वान र ग्रेटर वान भनेको चाहिँ नि नेगेटिभ या क्याथोड हो। Next is motor, and motors are also a type of output devices in robotics that usually works by changing the electrical energy into mechanical energy. I think we have also studied something about energy transmission in our course content as well in the school's academic course. Like energy can neither be created nor be destroyed, but can be changed from one form to another. त्यस्तै चेन्जिङ उसलाई नै चेन्जिङ प्रोसेसमा नै इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा चेन्ज गर्ने जस्ट एउटा डिभाइसको रूपमा हामीले मोटरलाई लिन सक्छौँ। र यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको ब्याट्री भयो, अभियसली ब्याट्री या पावर सप्लाई भयो, एन्ड द मेकानिकल इनर्जी इज द रोटेसन द्याट इज अब्टेन्ड फ्रम द मोटर। There are dozens of different types of electric motors, but we can classify them in two different types. They are AC motors or alternating current motors, and next is DC motor or direct current motor. र यदि यहाँहरूले अब रोबोटिक्सको हल्का बिगिनिङ फेजमा हुनुहुन्छ र इलेक्ट्रिक करेन्टहरूसँग त्यति फ्यामिलियर हुनुहुन्न भन्दाखेरि एसीलाई अहिले चलाउँदा नचलाए पनि हुन्छ। यु सुड गो, आई प्रिफर टु गो थ्रु द DC करेन्ट ओन्ली, बिकज एसीमा एकदमै हाई रिस्क अफ लाइफ हुन्छ। प्रिभेन्सन मेजर्सहरू एप्लाई गरेन भन्दाखेरि AC इज भेरी डेन्जरस। सो आई प्रिफर टु गो टु युज DCs, एन्ड सो वी विल बी टकिङ some types of motors, DC motors here rather than just alternating current motors. So types of motors, there are different types of DC motors as well, but some of the common motors that we will be familiar in our robotics journey, or we will be using those motors in our different robotics projects, are these 5 types of motors.
फर्स्ट भनेको डिसी गियर्ड मोटर है। डिसी गियर्ड मोटरमा जानुभन्दा पहिला जस्ट लेट मी टेल यु वाट इज अ मोटर। आई थिङ्क आई हेभ अलरेडी टोल्ड द्याट एन्ड फर जस्ट अ रिकल these motors are those output devices that just converts the electrical energy into mechanical energy, जसमा इलेक्ट्रिकल इनर्जी भनेको पावर सप्लाई हुन्छ एन्ड द मेकानिकल इनर्जी इज द रोटेसन। नर्मल मोटर मजाले रोटेट हुन्छ, जुन मोटर पनि रोटेट हुन्छ, बट डिसी मोटर मात्रै र डिसी गियर्ड मोटरमा देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन देम। एन्ड डिसी गियर्ड मोटर भनेको चाहिँ नि इज हेज अ गियर एसेम्ब्ली एट्याच टु द नर्मल डिसी मोटर। नर्मल डिसी मोटरमा गियर बक्सको एसेम्बल भएको हुन्छ। सो आई थिङ्क हियर यु क्यान सी तलपट्टि चाहिँ जस्ट देयर इज जस्ट अ मोटर एन्ड एट द अप्पर पार्ट येल्लो कलरको बक्सभित्र चाहिँ नि देयर आर डिफ्रेन्ट गियर्स, अनि त्यो गियर्सलाई चाहिँ हामीले गियर बक्स भनेर भन्छौँ। र यो गियर बक्स युज गरेर चाहिँ र यो गियर बक्स या मोटरमा नर्मल डिसी मोटरमा गियर युज गरेर चाहिँ हामीले मोटरको टर्क या मोटरको इफिसियन्सी वर्किङ इफिसियन्सी बढाउन सक्छौँ। बट युजिङ गियर इन मोटर रिड्युसेस द स्पिड अफ मोटर। सो यदि हामीले एउटा रोबोटिक कार बनाउँदैछौँ है, जस्ट रोबोट बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि हामीले नर्मल डिसी मोटर युज गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यो मोटर फ्री हुँदाखेरि घुम्छ, बट यदि हामीले त्यसलाई सर्फेस ग्राउन्डमा टच गरायौँ भने त्यो मोटर रोकिन्छ इफ इट इज जस्ट अ डिसी मोटर है। बट यदि त्यो डिसी मोटरमा हामीले गियर बक्स हाल्यौँ या गियर एट्याच गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यसको टर्क बढ्छ, अनि टर्क बढेपछि इफिसियन्सी बढ्छ, इफिसियन्सी बढेपछि त्यो मोटर ग्राउन्डमा हुँदा पनि रोटेट हुन्छ। एन्ड डिफ्रेन्ट रोबोट्सहरूमा युज हुने मोटर भनेको फर द मुभमेन्ट युज हुने मोटर भनेको डिसी गियर्ड मोटर हो। जस्ट डिसी मोटर चाहिँ नि लाइक रोबोटको मुभमेन्टको लागि हुँदैन, इट इज जस्ट युज फर रोटेटिङ द फ्यान्स एन्ड डिफ्रेन्ट अदर टोइज है। सो मोटरको स्पिडलाई चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ रोटेसन अफ साफ्ट पर मिनटमा मेजर गर्छौँ मोटरको स्पिडलाई, विच इज अल्सो नोन एज आरपिएम। एन्ड देयर आर डिफ्रेन्ट आरपिएम्स अफ मोटर। जति धेरै आरपिएम हुन्छ, जति धेरै स्पिड हुन्छ त्यति धेरै मोटरको आरपिएम रिड गरिन्छ, अनि जति धेरै आरपिएम भयो मोटरको टर्क चाहिँ त्यति धेरै कम हुन्छ। सो यदि यहाँहरूले नर्मल रोबोट या रोबोटिक कार बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि आई प्रिफर टु युज 100 to 300 आरपिएम मोटर फर मोर वर्क इफिसियन्सी। जति धेरै आरपिएमको हुन्छ, जति धेरै स्पिडको हुन्छ त्यति धेरै टर्क कम हुन्छ मोटरको। सो लेस आरपिएमको मोटर युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ इफ वी आर लुकिङ आफ्टर द प्रपर वर्क इफिसियन्सी। So this is something about DC geared motor. DC geared motor भनेको is just a DC motor, but there is attached a gear assembly and to increase the working efficiency, but at the same time it reduces the speed of motor. And okay, so this was about the DC geared motor. Next is servo motor, and servo motor is this one, black color one. The servo motor is actually it is also a motor, but it consists of a suitable motor coupled to a sensors. So सर्वो मोटरलाई चाहिँ हामीले यसको यो भनेको एउटा बक्स जस्तोमा हुन्छ यो मोटर, अनि यो मोटरभित्र अल्सो देयर इज स्मल डिसी मोटर, अनि डिफ्रेन्ट गियर्सहरू हुन्छ, अनि एन्ड सर्वो मोटरले चाहिँ नि सर्टेन एङ्गलसम्म चाहिँ नि यो मोटर घुम्छ एज पर आवर प्रोग्रामिङ अर एज पर द सेटअप द्याट वी हेभ गिभन। अनि सर्वो मोटरलाई यदि हामीले 90 डिग्रीमा रोटेट गर भन्यो भने एक्ज्याक्टली 90 डिग्रीमा यो रोटेट गर्छ यो मोटर चाहिँ। एन्ड अब ह्युमन बिङसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त यो यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस ह्युमन भन्दा मोर इफिसियन्टली काम गर्छन्। अब मैले हजुरहरूमध्ये कसैलाई आफ्नो हेडलाई 90 डिग्रीमा टर्न गर्नु भनेर भन्यो भन्दाखेरि यहाँले जस्ट गेस अनुमान लगाउनुहुन्छ, अगाडि हेर्दा छु भन्दाखेरि मेरो इयरको साइड भनेको 90 डिग्री हुन्छ, सो आई विल टर्न आफ्टर इन द्याट डिरेक्सन है। इयर भएको ठाउँमा तिर चाहिँ नि टाउको रोटेट गर्नुहुन्छ।
but that is not exactly 90 degree. That may be either more or less. But these types of motors or these types of electronic devices चाहिँ हामीले अब 90 नै नभनौँ 99.3 डिग्रीतिर भन्यो भने एक्ज्याक्टली 99.3 हुन्छ, यो 99 मात्र पनि हुँदैन है। सो त्यस्तो एफिसिएन्टली काम गर्छन् यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूले। सो बिसाइड्स सर्भो मोटरलाई चाहिँ हामीले कमनली युज गर्ने भनेको आरसी एरोप्लेन्सहरूमा हो, फर द पोजिसनिङ द कन्ट्रोल इन द एरोप्लेन्स पोजिसन्स, एन्ड वी क्यान इभन युज इन मेकिङ वाकिङ रोबोट अर रोबोटिक आर्म। हामीले हिँड्दाखेरि सर्टेन एङ्गल अगाडि एन्ड देन डाउन, अनि फेरि अर्को लेग सर्टेन एङ्गल अगाडि अनि डाउन, अनि फेरि ब्याकको लेग त्यसरी अगाडि, त्यसरी हामी हिँड्छौँ र त्यही अनुसारको प्रोग्रामिङ गरेर हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरियस सर्भो मोटर्सहरूलाई को युजले वाकिङ रोबोटदेखि लिएर अब भनौँ न रोबोटिक आर्महरूसम्म बनाउन सक्छौँ है। सो दिस वाज समथिङ अबाउट सर्भो मोटर। अनि सर्भो मोटरको मेन काम भनेको त्यही हो, सर्टेन एङ्गलसम्म यो चाहिँ नि राम्ररी घुमाउँछ, सर्टेन एङ्गलसम्म एक्युरेट एङ्गलमा त्यति त्यो मोटर चाहिँ नि घुम्छ, अनि योसँग एट्याच भएको कुनै अब्जेक्ट चाहिँ नि त्यति नै एङ्गलमा यसले घुमाउँछ। नेक्स्ट इज स्टेपर मोटर। अनि स्टेपर मोटर भनेको बेसिकली ब्रसलेस मोटर, एन्ड दिस इज द स्टेपर मोटर। अनि यो इट इज अल्सो नोन एज स्टेप मोटर अर स्टेपिङ मोटर, एन्ड इट इज अ ब्रसलेस डिसी मोटर, एन्ड इट divides a full rotation into a number of equal steps. स्टेपर मोटर चाहिँ नि कम्प्लिटली नर्मल डिसी मोटरहरू जस्तो घुमेको गर्दैन। यो मोटर चाहिँ नि दिज स्टेपर मोटर्स इज युज इन पोजिसनिङ रोटेसन इन द फर्म अफ स्टेप्स है। रोटेसन भनेको यसको चाहिँ स्टेप जस्तै हुन्छ, 1 2 3। अब घडीहरूमा हेर्न सक्छौँ नि हामी, घडीहरूको नि सुई लाइक एउटै फ्लोमा घुम्दैन नि, एकचोटि घुम्छ एकछिन रोकिन्छ अनि फेरि घुम्छ, ट्याक 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 हुन्छ नि। हो त्यसरी स्टेप वाइज यो मोटरले यो मोटर चाहिँ नि रोटेट हुन्छ। सो इट इज अ ब्रसलेस मोटर, एन्ड दिज टाइप्स अफ मोटर्स क्यान बी युज इन डिफ्रेन्ट मेकिङ डिफ्रेन्ट रोबोट्सको अब हेड है, हेडलाई 1 2 3 4 गरेर घुमाउने हो कि है, अनि डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा युज गर्न सकिन्छ। एन्ड इट इज कमनली युज इन मेकिङ 3D प्रिन्टर। आई थिङ्क कतिपयले सुन्नुभएको छ या सुन्नुभएको छैन 3D प्रिन्टर भन्ने हुन्छ। इफ यु डोन्ट नो रिगार्डिङ द्याट देन यु क्यान जस्ट युज द इन्टरनेट टु नो अबाउट 3D प्रिन्टर। अनि त्यो 3D प्रिन्टरमा युज हुने भनेको दिस टाइप्स अफ स्टेपर मोटर्सहरू हो, एन्ड वी क्यान युज दिज मोटर्स इन मेकिङ द रोबोट्स आर्म मुभ इन द सर्टेन स्टेप्स। अनि नर्मल डिसी मोटर युज गऱ्यो भने त हामीले यो हात घुमेको हुन्छ, एन्ड सो फर द्याट वी क्यान युज दिस टाइप्स अफ स्टेपर मोटर्स। ओके, सो दिस वाज समथिङ अबाउट दिस स्टेपर मोटर। अनि यसले चाहिँ कम्प्लिटली रोटेट हुँदैन, यो चाहिँ नि सर्टेन स्टेप्सलाई 1 2 3 4 गर्दै यसले चाहिँ रोटेट गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट भनेको वाटर पम्प एन्ड एयर पम्प मोटर। दिज आर द मोटर्स। फर्स्टको वाटर पम्प मोटर हो, सेकेन्डको एयर पम्प मोटर हो। सो वाटर पम्प मोटरले चाहिँ नि यसको दुईवटा होल हुन्छ, एउटा होलबाट भित्र वाटर हुन्छ, वाटर जान्छ, अर्को होलबाट निस्किन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मजाले वाटरमा डुबाउन सक्छौँ, वाटरमा सबमर्ज गर्न सक्छौँ। एन्ड दिस टाइप्स अफ मोटर बेसिकली वर्क्स इज अपरेटेड फ्रम 2.5 भोल्टेज टु 6 भोल्टेज पावर सप्लाई। अनि यो मोटरको युजले चाहिँ हामीले पानीलाई पम्प गर्नलाई युज गर्छौँ। बेसिकली अघि नै मैले भनेको थिएँ कि फायर सेन्सरबाट फायरलाई डिटेक्ट गर्यो भनेदेखि वाटर पम्प मोटरले वाटरलाई स्प्रे गरिदिने हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ नि हामीले दिस टाइप्स अफ मोटर वी क्यान युज। नेक्स्ट इज एयर पम्प मोटर विच इज समहाउ सिमिलर टु द्याट अफ वाटर पम्प मोटर, बट यसमा चाहिँ नि जस्ट एउटा मात्र होल हुन्छ, अनि जसबाट चाहिँ नि हावा निस्किन्छ, एयर निस्किन्छ, एन्ड कनेक्टिङ इन पाइप्स इन द्याट होल वी क्यान मेक सच डिभाइसेस टु ब्लो एयर इन द बलुन्स, इभन इन द साइकल ट्युब्स। ठुलो मोटर युज गर्ने हो भने त एयर पम्प, एन्ड
र यो मोटर and these motors are somehow similar and are operated from 2.5 to 6 volt of power supply. अनि यो मोटर बारेमा यति भन्दा धेरै भन्न पर्ला। कन्सेप्ट क्लियर भएकै होला आई थिङ्क सो। एन्ड नेक्स्ट let us talk about brushless DC motor, which is also known as BLDC motor, and brushless DC motor, also known as BL motor as well, is an electronically commutated DC motor which doesn't have brush. यहाँ माथि भनेको यो DC गियर मोटर, सर्भो मोटर अनि वाटर पम्प मोटर, स्टेपर मोटर पनि ब्रसलेस मोटरै हो। र बिसाइड्स स्टेपर एन्ड दिस ब्रसलेस अदर अल आर ब्रस्ड मोटर्स। है ब्रस मोटर्समा चाहिँ नि ब्रस हुन्छ र ब्रसलेस मोटरमा चाहिँ नि ब्रस हुँदैन। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड ब्रसलेस मोटर। सो ब्रस हुने र नहुने भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रसलेस मोटरमा ब्रसलेस मोटरमा चाहिँ यसको वर्किङ इफिसियन्सी चाहिँ नि बढी हुन्छ। या 85 देखि 90% सम्म चाहिँ नि वर्क आउटपुट हामीले गेन गर्न सक्छौँ, सिन्स इट हेज नट एनी ब्रस एन्ड नो एनी काइन्ड अफ इनर्जी इज वेस्टेड ड्यु टु फ्रिक्सन। है ब्रसलेस र ब्रस मोटरमा डिफ्रेन्स भनेको त्यही हो। ब्रस्ड मोटरबाट चाहिँ हामीले 75% देखि 80% सम्म वर्क इफिसियन्सी गेन गर्न सक्छौँ, बिकज सम अफ द इनर्जिज इज वेस्टेड इन द फर्म अफ फ्रिक्सन, maybe in the form of sounds or heat, but not so in brushless motor. यो ब्रसलेस मोटरहरू हामीले युज गर्ने भनेको फर द इन द ड्रोन्स है। मेनली हामी ब्रसलेस मोटरलाई ड्रोन्सहरूमा युज गर्छौँ या अदर एयरक्राफ्ट्स, आरसी एयरक्राफ्ट्स, रेडियो कन्ट्रोल्ड एयरक्राफ्ट्स। दिज टाइप्स अफ मोटर्स आर एक्चुअली हाइली इफिसियन्ट इन प्रोड्युसिङ अ लार्ज अमाउन्ट अफ टर्क ओभर अ भास्ट स्पिड रेन्ज। अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ टर्क धेरै भयो भने स्पिड कम हुन्छ, स्पिड धेरै भयो भने टर्क कम हुन्छ भन्ने कुरा गर्थ्यौँ। बट ब्रसलेस मोटरमा टर्क पनि धेरै हुन्छ, स्पिड पनि धेरै। भनेको के हो? टर्क भनेको चाहिँ अब के हो? ओके, सो टर्क भनेको मोटरको अब वर्किङ इफिसियन्सी भनौँ न। टर्क भनेको चाहिँ एउटा मोटर पावर भनौँ क्या होइन। अब लाइक के हुन्छ भनेपछि मोटरको ब्लेड्स, मोटरको जुन छ नि त्यो घुमिरहेछ है, घुमिरहेछ तर तिमीले बिस्तारै नै समायो भने त्यो ठ्याक्कै रोकिन्छ कि। अलिकति समायो, जति फास्ट घुम्यो नि अलिकति समायो भने त्यो ज्याप्पै रोकिन्छ। त्यो भनेको त्यसको टर्क थोरै भएको बेला हो क्या होइन। तर इफ त्यसको टर्क बढी छ भने नि त्यो मोटर फास्ट घुम्यो नि स्लो घुम्यो नि तिमीले त्यसलाई हातले रोक्न सक्दैनौ क्या। त्यस्तो हो क्या। लाइक त्यो स्लोली पनि बिस्तारै घुमिरहेछ तर तिमीले त्यसलाई रोक्न सकेनौ होइन। रोक्न नसकेको बेला चाहिँ त्यो भनेको त्यसको टर्क बढी छ क्या। त्यो हो टर्क। यस्तो हो कि एउटा रोटेसनले होइन कति फोर्स लाइक एक्सर्ट गर्न सक्छ त्यो हो कि। It's about force into radius. Yeah, right. Ronin, let's make it a bit faster. Actually, we have complete 1 hour. I think we are at the end of part 2 of the session, right? Oh, control device. So control devices. I will go a bit faster now. Control devices भनेको रोबोटिक सिस्टमको सच डिभाइसेस हो जसले चाहिँ नि सर्टेन कुरालाई, सर्टेन एक्टिभिटीलाई मात्र कन्ट्रोल गर्छ। हामीले सुरुमा कुरा गरेका थियौँ कन्ट्रोलरले चाहिँ नि ओभरअल रोबोटको ओभरअल एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्ने भयो। बट दिस कन्ट्रोल डिभाइसेसले चाहिँ नि रोबोटको सर्टेन काम या सर्टेन वर्कलाई मात्र कन्ट्रोल गर्ने भयो। एन्ड मेजरली कन्ट्रोल डिभाइसेसले कन्ट्रोल गर्ने भनेको मोटर्सलाई हो, किनभने माइक्रो कन्ट्रोलर या कन्ट्रोलरले डाइरेक्टली मोटरलाई हामीले घुमाउन सक्दैनौँ, त्यस घुमाउनलाई पावर पनि पुग्दैन। So in such cases, we use different types of control devices, and control devices may be motor drivers, relay modules, transistor drivers, and so on. And besides, we will be talking something about motor drivers and its working methodology, because robotics को beginning phase में हमले use गरे भनेको motor drivers नै हो rather than relays and others transistor drivers. So let's talk about motor driver. And motor driver is just a module for motors that allows you to control the working speed and directions of the motors simultaneously. And the common motor driver that we use is based on L298 and IC. And the photo of the L298 motor driver you can see in the screen at the bottom of the screen is here. And
अनि यो मोटर ड्राइभरको युजले चाहिँ हामीले मोटरलाई डिफ्रेन्ट डिरेक्सन्स र डिफ्रेन्ट स्पिडमा घुमाउन सक्छौँ. एन्ड या दिस इज द मोटर ड्राइभर L298N's IC. And I think I shouldn't go on the deep regarding it because surface मात्र कुरा गरौँ अहिलेलाई. एज ब्रिज भनेको इज जस्ट एक्चुली मोटर ड्राइभर्स वर्क अन द बेसिस अफ एज ब्रिज है. एज ब्रिजलाई चाहिँ हामीले कम्बिनेसन अफ स्विचेस भन्दा पनि हुन्छ. सो यहाँनिर मैले सेयर गरेको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ PQRS गरेर 3टा ब्लू कलरले हाइलाइट गरेको लाइन्सहरू छ. त्यसलाई चाहिँ हामीले स्विचेस मानौँ एकछिनको लागि. माथिबाट करेन्ट आउँछ एन्ड गोज टु बोथ द डिरेक्सन्स. आरपट्टि सर्किट ओपन छ. सो ओपन सर्किटबाट करेन्ट पास भयो होइन. सो इट गोज थ्रु द P, switch P, and again it goes through the both the direction, and since the circuit Q is open, so it moves to the right. अनि राइटपट्टि चाहिँ त्यहाँ त्यसमा एम लेखेको मोटर हो. अनि मोटरलाई चाहिँ सिन्स इट मुभ्स द करेन्ट मुभ्स फ्रम लेफ्ट टु राइट, जस्ट द मोटर रोटेट्स इन क्लकवाइज डिरेक्सन. र अगेन इट गोज बिकज द circuit is already closed in the R, so it goes towards the S, and the circuit is closed and just it passes through it. So यहाँनिर मैले मोटरलाई करेन्ट लेफ्ट टु राइट पास भएकोले मोटर चाहिँ क्लकवाइज घुम्यो भनेर भने, बट यो चाहिँ जस्ट फर एन एक्जाम्पल भनेको हो. एक्चुली अब लेफ्ट टु राइट करेन्ट पास भयो भनेदेखि मोटर क्लकवाइज घुम्ने, अर्को डाइरेक्सनमा राख्यो भने एन्टी क्लकवाइज घुम्ने, त्यस्तो हुँदैन. जस्ट एज ब्रिजलाई बुझ्न चाहिँ त्यसरी बुझ्न सक्छौँ हामीले. अनि स्विच पी र स्विच क्यूलाई हामीले इनपुट 1 मान्यौँ भनेदेखि आर र एसलाई इनपुट बी मानौँ. र एज ब्रिजमा मोटर यो हिसाबले रोटेट गर्छ. इनपुट ए र बी दुवैमा 0 सिग्नल छ भने मोटर स्टप हुन्छ. एन्ड इनपुट एमा लोजिक 1 एन्ड इनपुट बीमा लोजिक 0 छ भने क्लकवाइज घुम्ने भयो. जस्ट अपोजिट छ भने एन्टी क्लकवाइज घुम्ने भयो. र दुवैमा लोजिक 1, दुवै इनपुट्समा लोजिक 1 छ भने सबैतिर सर्किट चाहिँ नि क्लोज छ भन्दाखेरि जस्ट इट ब्रेक्स है. सो यसको चाहिँ त्यति डिपली नजाम. आइएम जस्ट मैले यो भनेको चाहिँ नि मोटर ड्राइभरको वर्किङ मेथोडोलोजी कसरी काम गर्छ भन्नुको लागि मात्र भनेको हो. सो या दिस इज द हाउ द एज ब्रिज वर्क्स इन मोटर ड्राइभर. सबै सर्किट ओपन छ, लोजिक 0 भयो. एन्ड अगेन माथिपट्टि ओपन एन्ड राइट बटममा ओपन, सरी राइट टपमा क्लोज, बटममा ओपन भयो भनेदेखि मोटर एन्टी क्लकवाइजमा घुम्ने भयो. एन्ड जस्ट अपोजिट भयो भनेदेखि लेफ्ट अपमा क्लोज एन्ड राइट बटममा क्लोज भयो भनेदेखि मोटर क्लकवाइज घुम्ने भयो. सो यसरी चाहिँ नि एज ब्रिज वर्क गर्ने हो. विथ द लिमिटेसन अफ टाइम यसको त्यस्तो बेसिकमा जान पाइनँ बिकज यो एज ब्रिज बुझ्नलाई चाहिँ हामीले अझै कुरा पनि गर्न सक्छौँ. There is a question in chat box, and I would like to request Lucky Sir to answer it by speaking so that all can get clear. So Lucky Sir. So actually, let's finish everything, and after that I'm just trying to request all in very short form. मानवमा पारेर चाहिँ सबैलाई एउटा क्लियर गर्नको लागि चाहिँ I will try हैन. त्यो बेला चाहिँ म सबै कुरा चाहिँ सर्ट एन्ड स्विटमा कभर गर्छु. थ्याङ्क यू है. लास्टमा गर्छु भन्छु म. Thank you. Okay, so yeah, this is the figure of L298N IC based dual as bridge driver, L298N motor driver, and this driver is used to control the motors in different directions with different speeds. So next is communication devices. Communication devices भनेको such devices or such hardware parts of the robot that lets us to communicate with the robot. अब सबै रोबोटमा, सबै टाइप्स अफ रोबोटमा भर्बल कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने छैन. देयर मे बी डिफरेन्ट इलेक्ट्रिकल मिडियम्स फर द कम्युनिकेसन बिट्विन robots. Yeah. Can you go back to this as bridge robot? I wanna screenshot it. Sure. This one? Yes. Yeah, thank you. Thank you very much. Okay, so communication devices.
Communication devices are basically the hardware devices that is capable of transmitting an analog or digital signals over the receiver or other communication wire or wirelessly. So communication devices भनेको डिफ्रेन्ट फर्ममा हुन्छ रोबोट र ह्युमन हामी बिच कम्युनिकेसन मेन्टेन गर्न या कम्युनिकेसन बनाउनको लागि different devices we can use, and such devices may based on Bluetooth, hotspot, internet, and so on. And we commonly use basically in the beginning phase we use a Bluetooth module, which is also known as HC06 Bluetooth module, to maintains the Bluetooth connection between robot and smartphone, so that we can even make a Bluetooth controlled robot using the using this Bluetooth module. And the module looks like this, right? So the advantages of the device can be taken as it can maintain a wireless Bluetooth connection between robot and smartphone through its different analogs and digital data can be transferred, and uses short distance communication, which has a range of 30 meter. Next, it is an economical way to go wirelessly, and its frequency is 2.4 GHz. Yeah, this is the circuit, or this is the connection between Bluetooth module and controller, in which I have taken Arduino as a controller, and VCC भनेको positive terminal हो, GND भनेको negative terminal हो, and TXD is the transmitter, RXD is the receiver. I think I have told it in the part of ultrasonic sensors as well. र यी चारवटा पिनहरु हुन्छ ब्लुटुथ मोड्युलमा, and similar pin नै VCC भनेको हाम्रो positive भयो, so we can give 3 volt to 6 volt in the module, but I prefer to give 3 volt. So 3 volt is connected to the VCC, GND is connected to the GND, which means, and GND means the negative. र TXD र RXD भनेको ब्लुटुथ मोड्युलमा पनि हुन्छ, कन्ट्रोलरमा पनि हुन्छ है. सो ब्लुटुथ मोड्युलको TXD ट्रान्समिटर कन्ट्रोलरको रिसिभरमा कनेक्ट हुन्छ, एन्ड ट्रान्समिटरको यो ब्लुटुथ मोड्युलको रिसिभर चाहिँ नि कन्ट्रोलरको ट्रान्समिटरमा कनेक्ट हुन्छ. किन भन्दाखेरि माइक्रो कन्ट्रोलर या कन्ट्रोलरले ट्रान्समिट गरेको डाटा ब्लुटुथ मोड्युलले रिसिभ गर्ने हो, र स्मार्टफोनसँग कम्युनिकेसन मेन्टेन गर्ने हो, र स्मार्टफोनबाट दिएको डाटालाई ब्लुटुथ मोड्युलमा आउँछ, र ब्लुटुथ मोड्युलले ट्रान्समिट गर्छ, र ट्रान्समिट गरेको कुरालाई चाहिँ नि माइक्रो कन्ट्रोलरले रिसिभ गर्ने हो. सो ट्रान्समिटर इज कनेक्टेड टु द रिसिभर, एन्ड रिसिभर इज कनेक्टेड टु द transmitter. Yeah, and next hardware part is chassis, and it can also be called as a backbone of robot. And without a proper chassis, robot doesn't fit for the track. So chassis like the base of the robot पनि भन्न मिल्यो. And there are tons of robotics ready-made chassis in the market, but such chassis can be made in the home using just plywoods, cardboards, and aluminum plates, and so on. So with this, we are at the end of our second part of the session, and we are now just going to compare the different robotics part with the human body, and robot and human being. Right? Robotलाई चाहिँ हामीले simply artificial human पनि भन्न मिल्यो, and it is obvious that robot is made to replace the involvement of human in various works, maybe in the entertainment purpose or भनौँ न डिफ्रेन्ट वर्क्समा चाहिँ नि ह्युमनलाई रिप्लेस गर्ने हिसाबले रोबोट बनाउने हो मेन भनेको है. अनि सो द्याट रोबोटले ह्युमन जस्तो काम गर्छ, एन्ड वी क्यान इभन कम्पेयर डिफ्रेन्ट रोबोटिक्स पार्ट विथ द एक्चुअल ह्युमन अर्गान्स. द्याट मेबी ब्रेन क्यान बी कम्पेयर्ड विथ द माइक्रो कन्ट्रोलर, एन्ड muscles of the human body can be compared with the motors. Different sense organs can be compared with sensors, and the backbone of the human can be compared with the chassis. So these were some of the comparison between humans and robotics part, and we are going in the fourth and last part, that is making a robot. And in this part we will just getting some of the ideas how can we develop a concept or develop idea for making a robot. And before that, let's do some work.
होइन. So let's involve in this work, and the work is just to conceptualize a working methodology of any robot in your mind and enlist all the required materials that you need to make that robot. Please refer to the hardware part that you learned in the session. भर्खरै हामीले सेसनको पार्ट 2 अर्थात् पार्ट्स अफ रोबोटिक हार्डवेयरमा के कति सामानहरू युज गर्यौँ, के कति सामानहरूको नलेज लियौँ, त्यसलाई रिफर गरेर हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो माइन्डमा जस्ट कन्सेप्टलाइज अ वर्किङ मेथोडोलोजी अफ अ रोबोट, एउटा रोबोटलाई थिङ्क गर्नु, अनि त्यो रोबोटलाई के सामानहरू, त्यो रोबोट बनाउन के सामान चाहिन्छ त्यसलाई इन्लिस्ट गर्नु, जस्ट मेबी इन sheet of paper, and just let us discuss about it in the 12th November 2020, which is the ending of this masterclass in robotics. So you guys can just take a screenshot of this slide, and you guys can just work on it, and please refer to the different online researches as well. Okay, what type of robot can you make, and what are the necessary materials to make that robot? And we will be just discussing about it in the 25th November. Okay, so let's move toward making a robot, and here I am presenting Servo, an assistant robot for hospital, and this is the project that I have worked recently, and this project is certified. This project is honored by as a third position in APCY, Asia Pacific Conference of Young Scientists 2020, and this is not just a robot that I have made using the basic things that we have just learned in the part 2 of the session. So let us just discuss about it, how a robot can be made using those materials that we have discussed. So first, let me tell you the functions of that robot I have created. Movable camera, automatic and sanitizer dispenser, disinfectant spray, distance measurement that measures the distance between robot and patient's bed, and it was app controlled. And next is infrared camera. Okay. So these were some of the functions, and how you can conceptualize a robot for the task I have just given. Like let's think, मानौ कि I am just thinking a concept of this robot. This assistant robot को concept चाहिँ मैले दिमागमा ल्याएँ अरे. अब त्यो सामान त्यो बनाउनलाई मलाई के कस्तो सामान चाहिन्छ त्यो मैले इन्भेस्ट गरेँ, अनि त्यो सामानले त्यो मटेरियलले के बनाउन सकिन्छ या त्यो मटेरियल मैले किन युज गरेको छु त्यो पनि एउटा पेपरमा रफली लेख्नु, अनि हामी we will be discussing and regarding about the servo and hardware parts used in servo are this microcontroller, Arduino UNO for controlling all the works of robot, DC geared motor for the movement, water pump motor for spraying the disinfectant, servo motor for the movement of camera, and motor driver L298N for controlling the motors, and Bluetooth module HC06 for serial communication, IR sensor for automatic and sanitizer dispenser, ultrasonic sensor for reading the distance between robot and patient's bed. And you can please take a screenshot of this as well. And यसरी नै यहाँहरूले चाहिँ नि एउटा सर्टेन पेपरमा लिस्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ आफूले कन्सेप्ट गरेको रोबोटको नेसेसरी मटेरियलहरू. Okay, so can you recognize this servo's component we just learned? So I think we cannot do the introduction, so let me go through it. Limitation of time I think already complete पनि भइसक्यो, and I'm running out of time. So त्यस्तो बेसिकली नजाम. So this is the microcontrollers and drivers, and this is my homemade chassis that I made from the plywood, and IR based automatic and sanitizer dispenser, IR sensor based, and an ultrasonic sensor for measuring the distance, DC geared motors for the movement, and obviously servo motor for the movement of the camera. Let me take some time. It is to inform that in chat box we have kept the PDF format of the day 1, and you may take help from there. So you may download the PDF of the first day and then have a look on it, and then gradually we will be providing you the PDF of 2 days as well. And well, there were some questions regarding recordings, so the recordings will be posted in YouTube, and we'll be shortly informing you about it too. Thank you. Okay, thank you. Let me take over it. So यसरी नै हामीले चाहिँ अब कसरी यसरी नै अब अघि भर्खरै हामीले डिस्कस गरेको कुराहरू युज गरेर नै कसरी त एउटा रोबोट बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ मैले देखाउन खोजेको मात्र हो.
माइक्रो कन्ट्रोलरहरू फर्स्ट पिक्चरमा छ। होममेड चेसिस पनि हामीले रेडिमेड किनिराख्नु जरुरी छैन। यो चाहिँ हामीले घरमै जस्ट एउटा काठको टुक्रालाई काटेर त्यसमा मोटर एड गरेर मजाले हामीले चेसिस बनाउन सक्छौँ। अनि आइआर बेस्ड अटोमेटिक ह्यान्ड सेनिटाइजर डिस्पेन्सर भयो। एज आइआर सेन्सरले चाहिँ नि अब्जेक्ट आइडेन्टिफाई गर्छ। हामीले जस्ट सेन्सरको तल हात राख्यो भनेदेखि यसले सेन्सरले हाम्रो ह्यान्ड डिटेक्ट गर्ने भयो। एन्ड देन द सेनिटाइजर रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ सेनिटाइजर डिस्पेन्सेस विथ द हेल्प अफ motor pump, water pump motor. And next is ultrasonic sensor for measuring the distance between a robot and bed of the patient. Next is DC geared motor that I have told, and this motor is for the movement of the robot. And next is servo motor, which is used for movement of the camera. Okay, so let's see how we can make a robot in the beginning period of the robotics. Or there's any ओके, सो हामीले चाहिँ नि बिगिनिङ पिरियडमा टोटली ह्युमनेड रोबोट, पुरै मान्छे जस्तो रोबोट बनाउन पर्दैन। जस्ट रोबोटिक कार, र त्यो कार हामीले कसरी बनाउन सक्छौँ भनेर हामीले लेट्स गो थ्रु दिस भिडियो। साउन्ड आएको छ कि छैन एक्चुअली मलाई है? हेलो, ओके, यो चाहिँ जस्ट 1 minute 51 सेकेन्डको छ। साउन्ड चाहिँ आएको छ कि छैन एकचोटि सेयर गरिदिनु त। आएको छ साउन्ड? यसो गर न, तिमी यो भिडियोको लिङ्क चाहिँ च्याट बक्समा ड्रप गरिदिनु। ओके, Hello all, my name is M. Ruhi Jahan. I'm studying at Rao IIT Academy, and so today I'm having my project which is from the beginners level, the Ranger Robot Kit. And my project's name is the Constructing Robot. So I chose this application because it will help in reducing man-work and accidents. And now I'll show you my work. This is the arm that I've attached to the robot to pick up the obstacles, for example rocks, stones, etc. So this is the way you can lift stuffs such as rocks, stones, any obstacles that the constructing robot is facing. And put it in the other place. And now this is the clamp which I have attached at the back of the robot, which will help in getting all the stones together and putting it at the same location. Thank you for watching my video. This is M. Ruhi Jahan. okay, thank you. So these types of robot we can make in the beginning phase of our robotics. जसरी यसमा चाहिँ अब हामीले अघि नै डिस्कस गरेको लगभग सबै कुराहरू नै युज भएको छ। सर्भो मोटर फर रोबोटिक आर्मदेखि लिएर डिसी गियर्ड मोटर फर द मुभमेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट कन्ट्रोलर्स एन्ड माइक्रो कन्ट्रोलर्स एन्ड कन्ट्रोलिङ डिभाइसेस अनि कम्युनिकेसन डिभाइसेसहरू प्रायः सबै युज भएको छ यो बट बनाउनमा। And okay, so this is the end of the session and talking about my introduction. I am a grade 10 student of Marigold English Boarding School, Balkot, Bhaktapur, and my name is Ronin Acharya, and I am working as a technical coordinator of Young Scientist Community. Thank you. So if we have any Thank you, questions- Mr. Ronin Acharya, for your words here. So if you have any questions, then you make question right now. Is there any question? And I'm sorry for the disturbance that I have heard that I've got the information that the PDF is not kept in the chat box. I have kept the PDF in chat box, but I don't know why it didn't go there. I'm trying to post it again. So if you get the PDF, then please mention in the chat box. Till then, if you have any questions, then please answer. If you have any questions, then you may ask at this time.
So Noani, then we are really running out of time. Then let us have some discussions and conclusion about the sessions. Thank you from me. Thank you very much.